반갑습니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 여호와께서 정한 날이 있대요. 그 정한 날에는 기뻐하고 즐거워하래요. 시편 118편 24절 그리고 26절에는 이렇게 말합니다. 그 날이 오늘이래요. 이 날은 즐거워하고 기쁜 날이래요. 그래서 우리 이 시간 자리에서 일어나서 26절 말씀으로 옆 사람에게 인사 나눴으면 좋겠는데요. 여호와의 이름으로 온 사람은 복되다라고 말하고 있습니다. 여호와의 이름으로 와서 당신은 복된 사람입니다 라고 인사 나눌까요? 여호와의 이름으로 오신 여러분을 복된 사람이라고 이야기합니다. 그 사람에게 오늘 가정을 세우는 9월 1일 구원의 날을 선포합니다. 하나님께서 우리에게 이 자리를 기억하고 기쁘고 즐거움 가운데 나가는 저와 여러분을 향해서 이렇게 고백하기 원합니다. 함께 기도하며 나갈까요? 예수 그리스도의 보혈이 각 가정에 고백되어지고 그 가정이 세워지고 그 가정이 하나님 나라를 이루고 예수님의 공동체로 이어지는 것을 선포합니다. 그래서 하나님, 우리가 당신의 날을 기억하여 이 자리에 왔사오니 주의 축복이 이 시간 흘러가게 하시고 하나님의 영광이 우리의 찬양을 통해서 영광 받으시고 온라인과 오프라인에 함께 모인 하나님의 사람들이 한 마음으로 예배할 때에 하나님 영광 받아 주시옵소서. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 성령님의 임재를 지금 이 시간 구했으면 좋겠습니다. Let's ask Holy Spirit to reveal what's inside of us. And I pray for the healing, I pray for the restoration, and we pray for the deliverance. So let's sing together. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen sweetest of love, where my heart becomes free, shame is undone. Your presence, Lord. Sing, Holy Spirit. Sing, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. Your glory, God, is what our hearts long. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Sing, Holy Spirit. So Holy Spirit, you are welcomed here.
experience your work, Jesus. Sing together, let us become. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, sweet Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. We welcome you in this place. Your glory, God, Lord. To be overcome by your presence, Holy Spirit. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Jesus. Church, would you join me with this prayer? Would you invite the Holy Spirit in this place? Let's ask God, Lord, would you reveal what's inside of me? If there's anything that is dark, Lord, would you bring it to the light? And Lord, it is not to shame ourselves, but it is to bring us to the hope, the true hope. Lord, we've been relying on ourselves. We've been trying to self-sufficient ourselves. But Lord, this time we want to bring ourselves to the light where you will do your ministry. So this time, let's ask Holy Spirit to fall upon us and do his ministry within us. If you are struggling with any depression, if you're struggling with a family relationship, if you're struggling with anything, let's bring it to the Lord. Let's ask Holy Spirit to minister to our lives. So let's ask Holy Spirit to come and fall in this place, Lord. Jesus, fall in this place. Jesus, fill us up. Anoint us with your Spirit. Jesus, minister to our hearts. Jesus, fall in this place. We want to see the restoration. We want to see the revival. Lord, we want to see people coming back to you, Jesus, turning away from our sin,
God is what our hearts long for, to be overcome by your. Sing it one more time. Holy Spirit, oh Holy Spirit, you are welcomed. Come flood this place. Yes, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, by your blood we've been set free. By your blood we've been set free. You gave us the victory. Let there be restoration, Jesus. Let there be healing. Build your kingdom here. We turn away from our darkness. We turn away from our sinfulness. We come to you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. 우리 함께 고백합니다. 나의 백성이 다 겸비하여 내게 기도하며 나의 얼굴을 구하여서 그 악한 길 떠나며 하늘에서 듣고 죄를 사하며 그들의 땅을 고치리라. 아버지여 고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 상한 이 땅 새롭게 하소서. 무릎 꿇고 다 겸비하여 주께 기도하리. 주의 얼굴을 구하여서 악한 길 떠나며 주님의 자비로 죄를 사하며 주님의 자비로 임하. 우리 함께 고백합니다. 아버지여 고쳐주소서. 아버지여 고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님
고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 사랑한 이 땅 새롭게 하소서. 우리 함께 이 땅을 올려드리며 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다. Oh Lord, let there be healing in this land. Lord, we rely on your promise, not our will, not our power, Jesus. Lord, would you remember your promise to us when we turn away from our sin and submit to you? You promise that you will listen and you will heal our land. So Lord, we solely rely on your promise and your covenant you made with your people. So Jesus, this time, as we come before you, Lord, with a repentance, Lord, would you heal our land? Lord, let there be a renewed generation, renewed heart. So Jesus, we look for the renewal of our heart, Jesus. Sing that again. 아버지여 고쳐주소서. 아버지여 고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 사랑한 이 땅 새롭게 우리 마지막으로 다시 한번 고백합니다. 아버지여 고쳐주소서. 아버지여 고쳐주소. Only you can heal this land. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 사랑한 이 땅 새롭게 하소서. Lord, renew this land. Only you can heal. Be glorified, Lord. 주님 큰 영광, 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세 독생자 예수. 주님께 찬양 드리리. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 영광과 존귀와 능력
받으소서 그리스도 살아계신 하나님. 우리 살아계신 주님이 여러분의 가정과 여러분의 삶 가운데 회복시키실 것을 우리가 믿으며 그 회복이 하나님께 영광 돌리는 것을 우리가 믿으며 함께 고백하기를 원합니다. 다시 한번 고백합니다. 주님 큰 영광 받으소서. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 하나. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 모든 영광과 존귀와 능력 Lord, you receive all the glory. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 하나. 그리스도 살아. 한 번 더 고백합니다. 그리스도 살아계신 우리 다 같이 마음 모아 기도로 예배 나아가겠습니다. 사랑이 많으신 하나님, 오늘도 우리를 주의 전으로 인도하시고 하나님께 예배할 수 있는 은혜를 주심에 감사드립니다. 이 시간 하나님을 사모하는 마음으로 예배하오니 찬송과 영광 받아주세요. 우리가 청년의 때에 하나님을 기억하게 하시고 내 삶의 주인이 주님 되심을 고백할 수 있도록 도와주세요. 매일을 주님의 은혜 안에서 살아가지만 여전히 우리 눈앞에 있는 일들에 매어 살아가는 부족함을 용서해 주세요. 생활적 만찬이 준비 중에 있습니다. 계획을 세우고 준비하는 이들에게 하나님의 지혜를 허락하시어 생활적 만찬 가운데 하나님의 사랑이 새가족분들에게 전해지기를 소망합니다. 네팔 의료 선교팀을 위해 기도합니다. 선교를 준비하는 손길 모두 한마음이 되어 협력하게 하시고 주님의 사랑이 흘러가는 축복의 통로가 될 수 있도록 도와주세요. 오늘 말씀 전하시는 정창길 목사님께 성령의 크신 능력으로 함께하여 주시고 선포되는 주님의 말씀을 들을 귀와 깨달을 마음을 주셔서 삶 속에서 주님을 따라갈 수 있는 다운타운 캠퍼스 될 수 있기를 소망합니다. 우리가 가진 것이 모두 하나님께로부터 온 것임을 알고 작은 일부를 떼어 하나님께 드리는 손길들을 기억하여 주시고 하나님 나라의 귀하게 사용되어지는 예물이 될 수 있기를 소망합니다. 이 예배의 모든 영광을 주님께 올려드립니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
오늘도 우리 예배 자리에 오신 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘이 올해 마지막 롱 위크엔드, 이제 네이버데이 마지막 연휴, 그리고 이제 자녀가 있는 가정들은 이제 학교 갈 준비들을 하면서 이렇게 마지막 시간들을 보내고 있고, 우리 지체들 가운데도 또 많은 분들이 또 여행을 떠나고 그렇습니다. 참 쉼의 시간을 가지고 또 우리에게 주어진 시간들을 성실히 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 오늘 우리 어제 저녁 11시에 대추 추수에 갔던 우리 형제 자매님들이 시택공항에 11시에 도착했더라고요. 그리고 우리 전도사님, 최유진 전도사님 팀을 또 이끌고 갔다 왔는데, 오늘 아마 찬양 인도하는 더 은혜가 충만한 것 같아서 너무 감사합니다. 아마 선교지에서 은혜가 굉장히 컸구나 이런 생각을 해보게 됩니다. 수고한 우리 지체들 너무 감사하고요. 또 간증할 수 있는 기회 또 만들어서 어떠한 일이 있었는지 나누도록 하겠고, 토요일 날 우리 네팔 팀이 출발을 해서 9명의 우리 다운타운 캠퍼스 형제 자매들, 그리고 바텔에서 11명에서 총 20명이 그 땅을 향해 갔는데, 아마 비행 시간만 23시간, 토탈 아마 30시간을 가야 되는 그러한 거리입니다. 그곳에서 또 귀한 사역을 하고 돌아올 수 있도록. 근데 선교지 가보면 뭐 가신 분들은 알겠지만, 그곳이 사실은 천국에, 여건은 어렵지만 아무런 염려와 걱정 없이 그저 충실하게 하나님이 맡겨주신 일만 하는 시간이기 때문에 걱정이 없는 그러한 곳이 바로 선교지가 아닌가 생각을 하고요. 계속해서 우리 안에 선교의 영역이 넓혀지고, 올해 경험되어진 이 선교를 통해서 내년에는 더 많이 우리 선교지를 품을 수 있고, 그리고 선교지에서 하나님의 나라를 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 우리 시편 127편 1절에서부터 5절까지의 말씀인데요, 한번 전체 같이 한 목소리로 같이 보도록 하겠습니다. 1절부터 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 집을 짓지 않으시면 건축자들의 헛수고하는 것이다. 여호와께서 성을 지키지 않으시면 파수꾼이 지키고 서 있는 것도 헛된 일이다. 너희가 일찍 일어나는 것도 늦게까지 자지 않으며 고생해서 얻은 것을 먹는 것도 헛되도다. 여호와께서는 사랑하시는 사람들에게 잠을 주시기 때문이다. 자식들은 여호와의 유산이요 모태의 열매는 그분께 받는 상이다. 젊을 때 낳은 아들들은 용사들의 손에 든 화살과 같다. 화살통이 화살로 가득 찬 사람은 복이 있으니 그들이 문 앞에서 적들과 싸워도 수치를 당하지 않을 것이다. 아멘. 시편 127편과 그 다음에 나오는 128편은 쌍둥이 시편 구절입니다. 원래는 한 시편이었는데 이게 지금 이제 후대에 와서 나누어졌는데, 제가 28절로 한번 읽어볼게요. 여호와를 경외하는 사람은 누구나, 그분의 길로 행하는 사람은 누구나 복이 있다. 내가 내 손으로 수고한 것을 먹을 것이요 내가 행복해지고 잘 되리라. 내 안에는 내 집안 곳곳에서 열매 맺은 포도나무 같겠고, 내 자식들은 올리브 나무들처럼 내 식탁 주위에 둘러 앉으리라. 여호와를 경외하는 사람은 이런 복을 받으리라. 여호와께서 시온에서 내게 복을 주시리라. 너는 평생토록 예루살렘이 잘 되는 것을 보리라. 내 자식의 자식들까지 보기까지 하리라. 이스라엘에게 평화가 있기를. 이렇게 128절은 기록하고 있습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체, 세 번째 시간, 가정이 세워지는 공동체를 오늘 같이 나누게 됩니다. 가정이 세워지는 공동체, 사실 다운타운 캠퍼스 특성상 1인 가족이 많죠. 그리고 이제 갓 결혼한 우리 영커플들, 신혼부부들도 있는데, 그 부부들을 보면서 또 싱글들은 이 가족, 결혼에 대한 꿈을 꾸는 좋은 공동체를 세워가는 밑받침이 되는 다운타운 캠퍼스가 되면 좋겠다, 이런 생각을 해봅니다. 좋은 생각이라는 잡지가 있습니다, 한국에. 그런데 거기에 실렸던 내용을 함께 나눕니다. 저는
아직도 제 집이 없습니다. 하우스를 얘기합니다. 그러나 저는 가정이 있습니다. 홈을 얘기하죠. 저는 그동안 집을 중요하게 여겨본 적이 없습니다. 그러나 그동안 가정을 소홀히 여겨본 적도 없습니다. 저는 집은 없어도 살 수 있지만 저는 가정이 없이는 살 수 없습니다. 좋은 집을 꾸미려 하지 말고 좋은 가정을 꾸며야 합니다. 호화로운 대저택에 살면서도 다툼이 있는 것보다 오막살이에 살면서도 웃음이 있는 것이 훨씬 가치 있고 행복한 삶입니다. 공감이 가십니까? 이 집과 가정 좀 차이가 있죠. 우리는 집은 있는데 가정이 없는 경우가 많은 시대를 살고 있습니다. 왜 그렇습니까? 이 가정의 본질을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 인류 최초의 공동체는 가족입니다. 가정이죠. 하나님께서 아담이 혼자 사는 것을 보시고 안타까워하십니다. 그리고 하와를 만드시고 하나님이 직접 주례를 서셔서 가정을 이루게 하시죠. 인간이 받은 최초의 직분이 남편과 아내라고 하는 직분입니다. 가정보다 우선하는 것은 없다라고 얘기해도 과언이 아닐 것입니다. 오늘 그 가정을 생각해 보는데요, 최초의 가정의 설계자는 하나님이십니다. 여러분들 잘 아시죠? 창세기 1장 28절을 보면 이렇게 기록을 하죠. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 그들에게 말씀하시기를 자식을 많이 낳고 번성해 땅에 가득하고 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 공중의 새와 땅 위에 기는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다. 이것이 최초의 가정을 세우시고 그들에게 명령하신 하나님의 명령입니다. 하나님께서 그 태초의 가정을 설계하셨고 그 가정에게 주신 사명은 생육하고 번성하는 것이었습니다. 땅에 가득할 때까지 번성하고 충만하라고 말씀하십니다. 이 땅에 그 가정을 세우신 하나님의 뜻이라고 하는 것이죠. 그 하나님의 뜻이 이 땅 가운데 이루어져야 될 것입니다. 오늘 읽은 시편 127편 1절은 이렇게 기록을 하죠. 여호와께서 집을 짓지 않으시면 건축자들은 헛수고하는 것이다. 사람들은 자기 가정을 세워갑니다. 사랑하는 사람을 만나서 그리고 결혼하고 집도 사고 자녀도 낳고 승진도 하고 노력하면 다 되는 줄 압니다. 오늘 말씀은 뭐라고 말하고 있습니까? 오늘 말씀은 열심히 집을 짓는데 하나님께서 그 집을 세워주지 않으면 열심히 수고하고 애쓰는 그 모든 것들이 다 꽝이다 라고 말씀했습니다. 열심히 했는데, 정말 열심히 했는데 모두가 헛것이다 라고 이야기하면 얼마나 허무합니까? 제가 한국에 2023년 통계를 좀 찾아봤습니다. 그랬더니 이 한 해에 19만 4천 쌍이 결혼을 했더라고요. 적은 숫자인가요? 많은 숫자인가요? 19만 4천 건이. 그런데 그 중에 2023년 한 해 동안의 이혼 건수가 9만 2천 건이더라고요. 그러니까 거의 50% 정도가 이혼을 했다라고 하는 것입니다. 어느 정도 살다가 이혼을 했나 찾아봤거든요. 그랬더니 제일 많이 이혼한 케이스가 5년에서 9년 정도 살다가 이혼한 케이스가 18.1%, 그리고 결혼한 지 4년 이내에 이혼한 케이스가 18%, 거의 뭐 버금가죠. 그리고 황혼 이혼이라고 하는 결혼한 지 30년이 넘었는데 그때 이혼하는 퍼센테이지가 16%,
퍼센테이지 상으로 보면 엇비슷하더라고요. 그런데 엄청나게 많은 가정들이 이렇게 이혼의 아픔을 겪고 상처를 받는 모습을 봅니다. 정말 꿈을 안고 사랑해서 정말 멋진 가정을 꾸리고 싶었지만 여러 가지 다양한 이유들로 인해서 어려움을 겪고 아픔을 겪는 그러한 가정들을 보면 얼마나 안타까운지 모릅니다. 어떠한 이유로 주로 이혼을 하게 되는가 보니까 제일 많은 건수가 이 배우자의 외도더군요. 남편이 있는 여자가 다른 남자를 만나고 아내가 있는 남자가 다른 여자를 또 만나는 외도. 두 번째로 많은 이유가 가정폭력이더라고요. 지금 세상에 폭력 이런 질문을 던질 수도 있는데 의외로 폭력 사건은 굉장히 많은 퍼센테이지를 차지하고 있습니다. 세 번째 이유가 성격 차이입니다. 처음엔 나와 다른 저 성격이 너무 좋아서 나에게 없는 것을 좀 채워줄 수 있겠다 이렇게 해서 결혼을 했는데 살다 보니 그게 너무 차이가 나다 보니 어려움을 겪는 거예요. 그 성격 차이로 상대방을 이해하지 못하고 이혼을 하더라는 것입니다. 그리고 네 번째가 경제적인 문제로 어려움을 당하기도 하고, 다섯 번째 이 가족 간의 갈등, 특별히 이제 고부 갈등이 제일 두드러지죠. 이런 관계의 어려움 등등 수많은 이유로 인해서 가정들이 깨지는 그런 모습들을 보게 됩니다. 제가 두란노 있을 때 우리 두란노 아버지 학교를 담당하던 김성묵 장로님이라는 분이 계십니다. 참 좋으신 분인데 그분이 책을 쓰셨어요. 그 제목이 뭐냐면 그 남자가 원하는 여자, 그 여자가 원하는 남자, 이것이 책 제목입니다. 이런 책인데 내용을 보면 결혼을 하면서 서로 기대하는 기대치가 있는데 그 기대치가 서로 완전히 다르다라고 하는 것입니다. 그래서 남자가 기대하는 이상형 아내는 어떤 것인가 보니까 첫 번째, 그 여자는 언제나 아름답고 명랑하여 미남들이 줄줄줄 따라다녔으나 다 버리고 나를 선택한 여자. 두 번째, 건강하며 절대 아프지 않는 여자 기대한다는 거죠. 세 번째, 요리와 청소의 달인. 그 외에도 천사처럼 마음씨도 좋고 가정교육이 잘 되어 있어서 바르고 어머니처럼 헌신적이고 낮에는 현모양처 같고 밤에는 요부 같고 그리고 어떤 때는 연인 같으면서도 또 여동생같이 편안하고 돈까지 잘 버는 여자. 이런 여자를 기대한다라고 하는 것입니다. 그러니까 여자가 기대하는 이상형의 남편입니다. 섬세하고 따스하고 이해심이 깊으며 화술까지 겸비한 남자. 자신을 위해서 뼈가 부서지도록 열심히 일하는 남자. 세 번째, 아내가 힘들까봐 집에 오면 설거지를 하고 음식을 차려주고 아이들과 놀아주고 빨래까지 완벽하게 해주는 남자. 이런 사람을 기대하는 거죠. 네 번째, 잘생겼고 신앙 좋고 키 크고 좋은 남자. 마지막 다섯 번째, 능력 있고 매너 있고 거기다가 차남 아니면 더 좋은 막내이면 더 좋겠다. 그리고 집과 차가 있는 남자. 크게 웃은 분들 아마 공감이 많이 되는 것 같아요. 이런 남자들을 기대한다고 합니다. 상황은 좀 변했지만, 오래전에 쓰여진 책이라서 상황은 변했지만 공감되는 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 기대치가 다르기 때문에 그 기대치가 채워지지 않으면
살아가면 살아갈수록 그것이 아픔이 되고 그것을 인해서 계속해서 다투다가 이혼까지 하게 되는 불상사가 일어나고 있는 것입니다. 오늘 본문 시편 120편의 말씀 그리고 128편의 말씀은 결국 우리에게 이 가정의 소중함 그리고 이 가정의 신성함을 일깨워주는 말씀이 아닐 수 없습니다. 자, 말씀 가운데 복된 가정은 어떤 가정인가 한번 생각을 해봅니다. 첫 번째, 하나님이 주인된 가정에는 예배가 있습니다. 128편 1절은 이렇게 얘기하죠. 여호와를 경외하는 사람은 누구나 그분의 길로 행하는 사람은 누구나 복이 있도다. 여호와를 경외하는 사람, 하나님을 예배하는 가정은 흔들리지 않습니다. 가정 안에 예배가 아주 단단하게 세워져 있는 가정은 흔들리지 않죠. 하나님이 우리를 지으실 때 우리를 어떻게 지었냐면 예배하는 자로 지으셨기 때문에 그랬습니다. 태초에 사람을 지으시면서 하나님은 그 사람을 통해서 예배 받으셨기를 원하셨기 때문에 우리의 삶에 그 예배가 드려지면 그것은 그 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님의 공급하심을 경험하게 된다라고 하는 것이죠. 그 예배를 통해서 하나님은 우리를 거룩하게 빚어 가신다라고 하는 것입니다. 하나님은 그 예배 속에서 선하신 일들을 할 수 있도록 그리고 바른 길을 갈 수 있도록 우리를 인도해 주시고 힘을 주신다라고 하는 것이죠. 그래서 예배가 우리가 하나님을 기억하고 신령과 진정으로 하나님 앞에 나아갈 때 그 예배를 통해서 공급되는 능력은 실로 엄청난 거예요. 그래서 우리가 예배를 드리지만 예배를 통해서 부어주신 하나님의 은혜가 너무 크다라고 하는 것입니다. 그 예배를 통해서 우리는 예수 그리스도를 닮아가게 되는 것입니다. 이 가정 예배가 있는 가정은요, 세상의 가치관을 따라가지 않게 되어져 있습니다. 왜냐하면 이 가정 안에서 계속해서 우리 주 하나님을 바라보기 때문에, 우리 주 예수 그리스도를 바라보기 때문에 세상의 가치를 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라서 살게 되어져 있다라고 하는 것입니다. 가정 예배를 드리는 사람은 남편이 왕이 되려고 하지 않아요. 아내가 왕이 되려고 하지 않아요. 왜? 가정의 왕은 하나님이시기 때문에 그 왕권을 하나님 앞에 올려드리고 하나님을 섬기며 내 배우자를 바라보기 때문에 예배 가운데 가정이 하나님의 나라로 변화되어지고 남편과 아내가 서로 사랑하며 말씀 가운데 나아가게 된다라고 하는 것입니다. 그리고 내 주장이 아니라 하나님의 말씀을 따라가기 때문에, 하나님의 음성을 따라가기 때문에 남편은 제사장으로 그리고 아내는 돕는 배필로 그렇게 세워져서 건강한 가정이 된다라고 하는 것입니다. 저는 이곳에 예배 드리는 우리들이 그냥 주일날 와서 한 번 예배 드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 일상의 삶에서 예배하는 자로 설 수 있게 되기를 바랍니다. 특별히 부부로 가정을 이룬 가정은 부부가 같이 하나님 앞에 나아가는 거예요. 예배하는 거예요. 그 예배를 통해서 하나님을 만나는 것입니다. 그래서 하나님이 우리의 가정을 예배 가운데 세워주실 때, 거룩한 공동체로 세워주실 때 세상의 가치관에 흔들리지 아니하고 하나님의 말씀에 기초해서 건강하게 세워져 갈 때 그 영향력은 실로 엄청나다라고 하는 것입니다. 저는 이미 가정을 이룬 우리 다운타운 캠퍼스의 형제 자매들, 앞으로 가정을 이루게 될 형제 자매들이 그러한 가정을 꿈꾸고 그러한 가정을 이루어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 예배하는 가정은 부부 사랑이 변하지 않습니다. 이 통계에서 보았듯이 계속해서 이혼율은 높아지고 있습니다. 이 가정에 왜 이러한 위기들이 찾아옵니까? 왜 이러한 어려움들이 올까요? 그것은 내 욕구가 채워지지 않기 때문에 그래요. 내 기대가
채워지지 않기 때문에 그렇습니다. 그 가정 안에서 내 만족을 위해서, 내 기대를 채우려고 계속해서 그것을 추구하기 때문에 늘 중심에 누가 있어요? 내가 있는 거예요. 나예요, 나. 그런 가정은요, 오래 가지 못합니다. 사랑해서 결혼했는데 그 사랑은 금방 변해버리고 맙니다. 그러다 보니까 이 욕구를 다른 데서 찾으려고 하는 것이죠. 계속해서 그것을 쫓아가는 것이죠. 그러다 결국 가정은 깨어지고 마는 것입니다. 개인의 위기가 찾아오고요, 가정의 위기가 찾아옵니다. 왜 그렇습니까? 우리가 바라보아야 될 분은 하나님이신데 내가 바라보는 것은 나이기 때문에 그렇습니다. 이것은 결코 채워지지 않습니다. 우리가 하나님 곁에 있을 때는, 하나님의 뜻을 추구할 때는요, 그 하나님의 말씀이 능력이 돼서 우리를 붙들어 주는 거예요. 그런데 하나님을 떠나면 위기가 찾아오는 거예요. 아무리 이 세상이 좋아지고 물질적으로 풍요롭게 되었다 할지라도 인간이 하나님을 떠나면 망하게 되어 있어요. 우리 주변에서 그런 분들을 얼마나 많이 보는지 모릅니다. 가정은 하나님이 세우신 공동체예요. 하나님이 주목하고 계시는 곳이 가정이에요. 그리고 그 하나님이 세우신 그 가정이 하나님만을 바라보기를 하나님이 원하시는 거예요. 그러면 하나님이 그 가정을 다스려 주시는 거고요, 하나님만 바라보는 사람들의 마음을 붙들어 주시는 거고요, 서로 상대를 배려하고 채워주고, 내가 아니라 하나님이 짝지어준 사랑하는 사람을 채워주기에 노력하면 그 가정은 시간이 갈수록 더 풍성해진다라고 하는 것입니다. 우리는 하나님 안에 있어야 된다라고 하나님 말씀하십니다. 요한복음 15장 5절은 이렇게 기록을 합니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지다. 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다. 그런데 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다라고 이야기합니다. 하나님을 떠나면 아무것도 할 수 없는 존재가 우리라고 하는 거예요. 그래서 부부가 같이 하나님께로 가야 되는 거예요. 하나님만이 그 가정을 온전케 하시고 건강한 가정으로, 선한 영향력을 끼칠 수 있는 가정으로 세워주신다라고 하는 것입니다. 신방을 하다 보면요, 그리고 이제 대화를 하지 않습니까? 그러면 믿음이 가고 정말 신뢰가 가는 부부가 있어요. 가정이 있어요. 이렇게 얘기를 나누다 보면 그런 가정은요, 이 부부간의 가정 예배를 철저하게 드려요. 하나님의 말씀을 계속해서 보고 두 부부가 기도 제목을 내놓고 하나님 앞에 같이 예배하면서 기도하는 그러한 가정은 대화를 나눠보면 필이 와요. 느껴져요. 아, 건강한 가정이다. 이 가정 염려 안 해도 되겠다. 그런데 이렇게 만나보면 그렇지 않은 가족들도 있습니다. 뭔가 이렇게 불안하고 그것이 이렇게 느껴져요. 같이 살고는 있지만 뭔가 안에 골마가고 있는 것들이 보이기도 합니다. 우리가 추구하는 인간적인 것들 있죠. 정말 멋진 것, 예쁜 것, 그 생명은요 아주 짧습니다. 명품의 기쁨 아주 잠깐이죠. 그럼에도 불구하고 명품을 들고 싶은 마음이 있습니다. 새 차를 뽑으면 그 새 차 냄새가 한 3개월 가더라고요. 아무리 좋은 차를 뽑아도 일상이 되어져 버리고 그 기쁨은 결코 오래가지 않는 것을 보게 됩니다. 잠언 31장 30절은 이렇게 기록을 하는데요, 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 잠깐이지만 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이다, 이렇게 이야기합니다. 고운 것도 거짓된다는 거예요. 아름다운 것도 잠깐인데
우리가 추구하는 것들은 계속 그걸 붙들고 모든 것들을 거기다 쏟아부어요. 근데 그것이 얼마나 잠깐인지. 그런데 하나님이 칭찬하는 사람이 있습니다. 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이다. 여호와를 경외하는 남자는 칭찬을 받을 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 우리가 살아야 될 것은, 삶의 자세는 하나님을 바라보는 것이다 라고 말씀하는 것입니다. 세 번째로, 자녀는 축복의 열매이며 말씀으로 양육해야 합니다. 계속해서 127편, 128편에 마지막에 보면 자녀들에 대한 이야기를 하고 있습니다. 요즘은 자녀를 잘 낳지 않고 두 사람의 인생을 즐기자라고 하는 생각을 가진 분들이 많이 있습니다. 당장은 좋은 것 같죠. 그리고 막 이 세계 여행을 하면서 이렇게 또 어떤 주어진 타이밍이기 때문에 본인의 플랜을 가지고 가는 것에 대해서는 뭐라고 할 말은 없습니다. 그러나 그 시간이 길지 않다라고 하는 것입니다. 왜냐하면 아까 창세기 말씀을 읽었듯이 하나님은 생육하고 번성하라, 이 땅에 충만하라고 말씀하시거든요. 그것을 위해서 가정을 세웠거든요. 그 가정에 목적이 있거든요. 그 가정 안에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 더 중요함에도 불구하고 지금 나에게 초점이 맞춰지고 내가 편한 것, 내가 좋은 것, 내가 즐겨야 되는 것 때문에 하나님의 원리를 저버리는 그런 면에서 저는 여러분들에게 늘 자녀를 많이 낳으라고 말씀을 합니다. 제가 작년만 해도 14커플이 탄생을 했는데 제가 줄에 설 때마다 늘 묻습니다. 몇 명을 낳겠느냐라고 물으면 보통 1명 내지 2명 이 정도에서 끝나더라고요. 그래서 제가 늘 얘기합니다. 3명은 낳아야 된다고. 제가 자녀 셋을 낳기 때문에 지금 셋을 낳으라고 하면 막 기절할 것처럼 이렇게 놀라기도 하죠. 근데 가끔 목사님 저 셋을 계획하고 있습니다라고 이야기하는 분들도 있어요. 그런데 제 경험을 비추어서 얘기해 보면 제가 셋을 낳는데 시간이 지나니까 넷을 낳지 않는 게 너무 후회스럽더라고요. 근데 그 얘기를 사실 우리 선배들에게 늘 듣던 얘기였어요. 그 시점이 되어야만 깨달을 수 있는, 젊은 때는 깨달을 수 없는 문제이기도 하죠. 그러나 분명 하나님이 생육하고 번성하라고 했기 때문에 특별히 크리스찬들은 하나님의 명령을 따라서 선한 믿음의 자녀들을 많이 낳아야 된다라고 하는 것입니다. 자, 잠언 시편 120편 4절 5절 보면 젊을 때 낳은 아들들은 용사들의 손에 든 화살과 같다. 화살통이 화살로 가득 찬 사람은 복이 있으니 그들이 문 앞에서 적들과 싸워도 수치를 당하지 않을 것이다. 하나님의 말씀입니다. 용사의 손에 잡힌 화살과 같다. 든든하게 한다는 것이죠. 화살통에 화살이 가득한 사람은 복이 있다라고 말씀하고 계세요. 그래서 사랑하는 남편과 아내가 하나님을 바라보고 서로 사랑하고, 그리고 사랑의 결실로 맺어진 자녀들, 그 생명들과 함께 가정 안에서 거룩한 예배로 올려드리면서 믿음의 가정을 이루는 것 얼마나 복된 것인지 모릅니다. 여기는 우리 결혼 이제 앞으로 해야 될 분들이 참 많이 있는데 너무 계산하지 마세요. 자꾸 계산하려고 늘지 말고 그냥 말씀에 충실하게 따라가는 거예요. 하나님이 인도해 주세요. 내가 자꾸 하나님의 말씀을 제한하려고 하지 말고 하나님의 말씀에 따라 순종하며 나아가는 것, 하나님의 계획이 하늘의 뜻이 우리 가정에 이루어지다라고 우리 가정을 올려드릴 때 하나님은 우리의 기도 가운데 함께 하시고 당신의 영광을 위하여 이 가정을 사용해 주실 것입니다. 저는 여러분들이 세상의 소리에 귀를 기울이지 않게 되기를 바랍니다. 우리의 들려오는 수많은 SNS를 통해서 들려오는 것들, 그것이 기준이 아니라
하나님의 말씀이 기준이 되어질 때 하나님 그 가정을 복되게 하시고 그 가정을 통해서 영광 받으신다라고 하는 것입니다. 저는 우리 다운타운 캠퍼스에는 이제 1인 가정이 있고 2인 가정이 있고 그게 이제 3인 가정까지 있는 것 같아요. 아직 둘째가 태어난 가정은 없으니까. 그런데 여러분들의 가정 안에 예배가 살아있게 되기를 바랍니다. 혼자 있는 분은 혼자 예배하세요. 네. 혼자 예배하세요. 그러면서 기도하십시오. 둘이 예배할 수 있게 해주세요. 이렇게 하나님 앞에 올려드리고, 그리고 이미 결혼하신 분들은 예배하는 가운데 부부의 사랑을 더 견고하게 할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 하나님이 생명을 허락하시면 그 자녀들과 함께 말씀 앞에서 거룩한 가정을 이루어가는 것. 저는 오래전에 코로나 전이죠, 꽤 됐죠. 맥도날드에 새벽 기도 끝나고 이제 맥도날드에 가서 새벽 예배 오신 분들하고 교제하기 위해서 이렇게 갔는데 한 3살, 4살 정도 된 남자아이와 아빠가 그곳에 와서 이렇게 맥도날드 햄버거를 먹으면서 성경을 읽고 있는 모습을 봤어요. 근데 아이가 뭐 아직 채 잠이 깨지도 않았는데 이렇게 제가 이렇게 뭐 이렇게 아주 이게 아빠하고 아이가 이렇게 아주 신중하게 이렇게 성경을 펴놓고 있는 모습을 보면서 보니까 아빠가 아이를 깨워서 야, 너 아침에 나하고 같이 일어나서 성경 읽으면 아빠가 맥도날드 햄버거를 사줄게, 이렇게 한 것 같아요. 그러니까 아이가 햄버거라는 말에 그 졸리는 그 잠을 깨우고 눈 비비고 일어나서 아빠 따라서 햄버거를 먹기 위해 앉았는데 이 뭐예요? 먼저 성경을 읽어야 되는 거예요. 성경을 읽고 그리고 아빠가 햄버거를 사줬겠죠. 그 모습을 보면서 미국이 크리스찬 국가임에도 불구하고 사실 이 기독교적인 관점에서 많이 약해지지 않았습니까? 그런데 그 모습을 보면서 저게 미국의 저력이구나. 뭐 그 사람 제 잘은 모릅니다. 그러나 그 아이에게 하나님의 말씀을 주기 위해서 햄버거를 미끼 삼아서 하나님의 말씀 가운데 나아가게 하는데 그 아이가 그 말씀들을 대하면서 얼마나 뭐 대하겠습니까마는 그렇게 하나님 앞에 그 말씀 가운데 나아갔던 그 삶이 얼마나 힘이 되고 도전이 되겠는가. 그러면서 그 조그만 아이인데 정말 복된 아이구나, 멋진 아빠를 줬구나. 그 가정 안의 자녀에게 하나님의 말씀을 먹이고자 하는 그 아빠의 마음. 저는 우리 결혼하신 가정들의 이제 자녀가 태어난 가정에 이러한 하나님 앞에 나아가는 하나님의 말씀을 부여잡는 복된 삶이 여러분들의 삶 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 예수 공동체 시리즈의 말씀을 같이 나눕니다. 청년이 세워지는 공동체, 가정이 세워지는 공동체, 신앙이 성숙되는 공동체, 성령이 역사하는 공동체, 선교에 동참하는 공동체로서 살아가므로 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체를 이룬다. 우리 교회의 사명선언입니다. 오늘 가정이 세워지는 공동체에 대한 말씀을 같이 나누었습니다. 하나님 이 땅에 가정을 설계하시고 하나님 그 가정 가운데서 드려지는 예배 가운데 그 예배를 기뻐하시고 하나님의 은혜로 채워주시기를 원하는 하나님. 사랑하는 우리 청년들, 우리의 삶의 자리에서 하나님 예배자로 설 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 1인 가정, 2인 가정, 3인 가정, 다양한 가정이 있지만 하나님 그 가정이 하나님 말씀의 토대 위에 건강하게 세워지게 하여 주시고 하나님 그 가정의 예배가 끊이지 않게 하여 주시고 우리 결혼한 지체들은 하나님 그 예배를 통해서 부부간의 사랑이 더욱더 견고해지고 하나님이 허락하신 그 귀한 생명들과 함께 말씀 앞에 서는 우리 다운타운 캠퍼스 온 성도 될 때 하나님 우리들을 통해서
이 땅 가운데 하나님의 영광이 드러나게 하실 줄로 믿습니다. 우리를 그렇게 사용하여 주시고 우리를 통하여 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 우리가 찬양하며 나아갑니다. 주 안에 우린 하나, 모습은 달라도 주 안에는 고백합니다. 모습은 달라도 예수님 뿐만 말 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어 가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매의 기쁨과 슬픔 느끼네. 내 안에 있는 주의 모습 보내 그분 기뻐하시네. 우리 안에 함께 하시는 예수 그리스도 할렐루야. 네, 아멘. 우리를 통해 계획하시는 부족한 이술로 찬양하게 하시는 주님 우리를 통해 계획하시는 너를 통해 하시는 다시 한번 주 안에 우린 하나 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네. 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어 가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매의 기쁨과 슬픔 느끼네. 내 안에 있는 주님 모습 보내 그분 기뻐하시네. 주님 우리를 통해 계획하시니 부족한 이술로 찬양하게 하시니 주님 우리를 통해 계획하시니 너를 통해 하시니 주님 우리를 통해 계획하신 일 주님 우리를 통해 계획하신 일 부족한 이술로 찬양하게 하시니 주님 우리를 통해 계획하시니 너를 통해 하시길 기대해. 하나님 우리를 바라보시고 기대하십니다. 우리 간에 행하실 그 놀라운 일들 우리 안에 함께 하시는 예수 그리스도 때문에 하나님 그 하나님의 기대에 맞게 이 땅을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이제는 복음이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 역사 교통 인도 충만하심이 오늘도 가정이 세워지는 공동체 하나님 그 가정에서 하나님을 예배하며 하나님의 뜻을 향하여 묻고 또 순종하며 나아가며 하나님의 기쁨이 되기를 소망하는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 그 예배가 끊임없이 하나님 앞에 올려지며 주님을 바라보며 나아가는 모든 교회들과 오늘도 생명의 복음을 들고 열방을 향하여 나가여 섬기는 우리 모든 선교사님과 그 귀한 사역 위에
이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님, 우리 함께 하시는 주님의 이름을 높이며 찬양합니다. 살아계신 주님, 나의 참된 소망, 걱정 물실 전혀 없네. 사랑의 주의 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 물실 전혀 없네. 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘, 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 아멘. 우리 자리에 앉으셔서 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 새가족 환영회 소식인데요. 다음 주일 예배 이후 새가족 환영회가 있을 예정입니다. 오셔서 즐거운 시간 보내시길 바라겠습니다. 사역 봉사자 만남을 이번 주 토요일 오전 10시에 빈야드에서 갖습니다. 사역에 관심이 있으신 분들도 오실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 솔트 1단계가 9월 말부터 다시 시작됩니다. 솔트는 구원의 확신이 있으신 분들에 한해서 영적으로 더욱 훈련되어지고 성장할 수 있도록 돕는 프로그램입니다. 현재 모집은 마감이 됐는데요. 웨일리스트로 들어오실 수 있으니 신청 부탁드립니다. 예배 반주나 키보드를 위한 레슨이 9월 18, 19에 있을 예정입니다. 관심 있으신 분들은 저에게로 문의해 주시면 감사하겠습니다. 이번 연도 선교의 해를 맞이해서 19개의 선교지에 계시는 선교사님들을 모두 초청해서 밧델 캠퍼스에서 컨퍼런스를 진행합니다. 도움이 많이 필요하니까요. 봉사자로 섬겨주실 분들은 신청을 해주시면 감사하겠습니다. 몰도바 선교센터 체육관에서 현지 청소년들과 함께 스포츠를 하며 예수님을 알리실 분들을 초청합니다. 일시는 봉사자가 모이면 조정할 수 있다고 하니까요. 마음이 있으신 분들은 신청 바랍니다. 멕시코 현지 지역 아이들과 청소년들을 위한 교육 프로그램 선교가 있습니다. 관심 있으신 분들은 신청해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 워싱턴 원주민 아이들을 위한 성경 이야기에 기반한 교딩 선교, 교육 선교입니다. 이게 있는데요. 다운타운 캠퍼스에서 지체들이 또 이것을 준비하고 있으니까요. 많은 기도 부탁드립니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내해 주실 분이 여기 앞에 나와 계십니다. 예배 후에 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 저희끼리 교제할 수 있는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 모찌 도넛입니다. 설탕가루나 이런 것들 흘리지 않도록 조심해 주시고 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에, 트레이는 바로 반납해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 각 순모임이 끝나시고 의자 정리해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 저희 이번 한 주도 하나님과 동행하는 한 주가 되기를 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.